पुरोहोतः पुरुक्षो सनः प्रजायै हर्यस्य मृणये देवीं वाचमतनियुक्तदेवास्तां विश्वरूपा प्रथमा वदन्ति सा नो मन्त्रेशमोर्जन्त అందుకనే పేట వేసుకోండి స్టూల్ వేసుకుని ప్రమోదాస్తానం కర్మగుణసాః పరమనోర్మనోత్రమోత్రప్రమోధరం తస్మరేణుపరియాక్షం సమాఖ్యాభ్యంతరుషుదేః నాయనాయ నమః ఓం మాధవాయ నమః ఓం గోవిందాయ నమః ఓం విష్ణుభ్యో దేవేభ్యో మహాజనేభ్యో శ్రీరామవేదమఖ్యం నిర్మమావసౌష్ణమఖ్యమాబ్రహే స్థిరలక్ష్మీ నివాస हिरण्यमात्रमधो पूर्णन्तरादिमधव्योधानति एकधान्तं गणानि भवन्तु महागणाधिपतयोनन्दगुरुपुरदिवीराय ॐ आगलसे शुद्धाविदस्य नामनादियामि यमं मे गङ्गेयमने सरस्वती सदृष्टोमकं सत्तता परस्पीया असिक्नियाम सत्कृधेर्दस्तयार्जी कीये सुमुख्या सुषोमया नालिकिमों अश्वत्थेव निजनं वर्णेव वसरिकृतात् मोभादित्येना सदयत्सनवतपूरुषं यामिपुरीमायुषादिनान्यक्षत्येकवदी विपदी सातुष्पदी अस्तावदिनवपदे भविष्ये सहस्रं सदा शिवाय श्रीमन्महादेवाय नमः गंगा अन्नपूर्णा नमिदा काशी विश्वेश्वरस्तादवहयं स्थापयामि पूजयामि इंद्रं वा विश्वरस्परे हवामहे जनेभ्यः स्थापयामि पूजयामि अग्निं दोतं वृणीमहे भवतां विश्ववेदधूमस्यज्ञसुदुर्गम् स्थापयामि पूजयामि यमाय सोमकं समितयमाय भवतामि हे यमकं हरितोगच्छत्यग्नदो नवमृताः यमं दिक्पालकमवाहयं स्थापयामि पूजयामि मोषणं परानिर्गं करुणावधीरु अतिष्ठतुष्टया साहायं दिक्पालकमवाहयं स्थापयामि पूजयामि यमं मे प्रणुस्मृति अहमध्यासमृणया तामवस्फुरादिके पश्चिमदिग्भागे वर्णं दिक्पालकमवाहयं स्थापयामि पूजयामि तव वायुवरदस्पते तष्टुभ्यामावरभुदा अवांस्यामहे वायुकिं दिक्पालकमवाहयं स्थापयामि पूजयामि ओं सोमो धेनुकं सोमार्मन्तमासकं सोमो वीरकर्मण्यं ददातु साधन्यं विदत्सकं सभेजं पितुश्रुणयोतदा सदस्ते कुबेरं दिक्पालकमवाहयं स्थापयामि पूजयामि कवीसा आनन्दगतस्तस्तु षट्पदं भिन्नमसे भैर्वायुभैर्विक्वयामहे అంటే అన్నవరం ఉంటాయి ఉంటాయి అట్లాగే ముందుకు వెళ్తుంటాయి ओम प्राणप्रतिष्ठापनं करिष्ये अस्मि देवगुणरस्मै सविक्षप्रहतामिहनो देवगुणस्म सूर्यमुज्जरं तमोदे मृणय आरस्पुस्ते प्रथमे प्राणाप्रथमापः प्राण नेव यथा स्थानमुपह्वयते प्रथमास्पुरपरमाधृता सत्यनारायण स्वामी देवताभ्यो नमः प्राणप्रतिष्ठापनमुहूर्तस्तु स्थिरो भव वरदो भव सुमुतो भव सुप्रणो भव स्थिरा नमस्तभिर्मधमाग्निमस्तु सूर्याः माध्वेर्गावो भवन्तु नः मधुना स्नापयामि ॐ स्वादमित्राय वरुणाय वाजवे बृहस्पतये मधमाग्मदाभ्याय खलिनेया महापुष्प याश्च पुष्पिणीः बृहस्पति प्रचोदास्तानं चन्द्रकिमसाः शुभंगा भक्तभक्तभूमिव्यर्षितो अहेतुश्च सर्वान् दम्भयं सर्वाश्चयातु धान्याः असो व्यस्ताम्रो अरुणोदभृस्सुमङ्गलाः एतेवाग्मुद्राक्षस्कृता सहस्रोदेशाग्नेर इमहे असव्यावधर्पतिनेन क्रीबविलोहिताः घोषायात्रयों स्मरणमस्साहमानाजिनव्याधना व्याधिनीनां पतये नमो नमः कटुभाजिषुजने स्तेनानां पतये नमो नमः विषुजन विशुद्धमनस्कराणां पतये नमो नमः वञ्चदेव कुञ्चदेस्तायूनां पतये नमो नमः चेतदेवर्गरायारण्यानां पतये नमो नमः स्मृगाभ्यो
पुष्टदां पतये नमो नमः शिवभ्यानक्तञ्जनाभ्यः प्रयुक्तानां पतये नमो नमः विष्णुशने गिरिन्द्राय पुरुषाणां पतये नमो नमः ईश्वभ्यो धन्वादिभ्यश्च नमो नमः तन्मानेभ्यः प्रदधानेभ्यश्च नमो नमः इच्छद्भ्यो सिद्धिभ्यश्च नमो नमः इच्छद्भ्यो विद्यद्भ्यश्च नमो नमः आसीनेभ्यस्यामि भ्यो नादुभ्यश्च नमो नमः गणेभ्यो गणपतिभ्यश्च नमो नमः विरोमेभ्यो विष्णुरूपेभ्यश्च नमो नमः महद्भ्याक्षुम्भेभ्यश्च नमो नमः कथिभ्यार्थेभ्यश्च नमो नमः देवेभ्यार्थमदिभ्यश्च नमो नमः सेवाभ्यश्च नमो नमः क्षत्रुभ्यः सङ्गणहेतुभ्यश्च नमो नमः नमस्तक्षद्भ्यो तद्धकारेभ्यश्च नमो नमः कुलालेभ्यः कर्मारेभ्यश्च नमो नमः पूजितेभ्यो विशालेभ्यश्च नमो नमः ईश्वरभ्यो धर्मगुरुभ्यश्च नमो नमः मगुरुभ्यश्च नमो नमः नमस्ताभ्यश्च नमो नमः नमो भवाय दरुद्राय नमः सर्वाय नमः सुपतये नमो नीलकण्ठाय नमः श्रीकण्ठाय नमः कवर्जनाय चित्तकेशाय नमः सहस्राक्षाय नमः सदधन्मने नमो गिरिशाय तुलगिरिष्टाय नमो मेघष्टमादितेष्पदे नमो महारक्षाय नमो नमो पुरोहते वर्षीयसे नमो भायते समर्थने नमो पिल्लाय नमः गिराय नमः शीघ्राय शीघ्राय नमः पुण्याय नमः पुण्याय नमः पगंधाय नमः जगन्याय नमः धियाय नमः सोभ्याय नमः प्रतिसत्याय नमः ज्ञान्याय लक्ष्मीयाय नमः पूर्वाय नमः मस्तूराय नमः अपवंधने नमः कर्मणे नमः बुद्धिने नमः बिल्मने कवचने नमः सुताय पधाय नमो हंत्रे दहनीयसे नमो वृक्षेभ्यो हरिकेशेभ्यो नमस्काराय नमस्ताय शंभवे नमः जौभवे नमः शंकराय नमः युष्कराय नमः शिवाय नमः शंकराय नमः स्तीत्याय नमः पूज्याय नमः पार्याय नमः भार्याय नमः प्रकरणाय दोत्याय नमः किकुंसलाय दक्षिणाय नमः कवर्धिने नमः हस्तये नमो गोष्ठ्याय गृह्याय नमस्तन्त्याय जेत्याय नमः काट्याय गपरेष्ठाय नमो हृदयाय निवेष्ट्याय नमः पावं गौरवोषण्यक्षेत्राय स्मनमस्तेदस्तु रक्षादधितदेव पुरोक्षधाजन सर्वयच्छत्वपदः स्तोहे श्रुतिङ्गर्तसदन्यमानं मृगन्न भीममुपहत्रमुग्रम् मुरणाचरित्रात्रस्तपानन्यन्ते स्पन्दभवन्तसेनाः परिणारुद्रस्य हे तरुणक्तवर्तस्मना भव परमयवृक्षाय दन्धाय कुटुम्बधनाय रघुनाकुम्भभरणाभिः ग्राम्यास्तमे पथवारण्यास्ते कल्पन्तामिस्तमे भूतस्तमे 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 वस्तुमे वसतिस्तमे कर्मदले सिद्धस्तमे स्वभावं विश्वतोक्तात्तमुष्टद्धाङ्गुलं पुरुष एवेदं धर्मं निर्भवतं नित्यभव्यं रामरूपस्नेहानाः तदन्यनाद्रोहदे एतावामस्महिमार्वजायाविष्टभूषणात्तिराडदायिना वीराजोऽधिपुरुषः सुजातवत्करिष्ठदावस्त्याद्धोमिमतोपराः पुरुषेण विषयादेवाय सूर्यां हिरण्ये लक्ष्मीं जातवेदममार्द्रां यः कर्णं विष्णुमालिनीं चन्द्रां हिरण्ये लक्ष्मीं पावनाय नमः श्रीधराय नमः ऋषिकेशाय नमः पद्मनाभाय नमः दामोदराय नमः वेङ्कटकृष्णाय नमः वासुदेवाय नमः कृष्णाय नमः अनिरुद्धाय नमः पुरुषोत्तमाय नमः मधोक्षिकाय नमः नरसिंहाय नमः पवनपुत्राय नमः जनार्दनाय नमः उपेन्द्राय नमः हरये नमः श्रीकृष्णाय नमः श्रीकृष्णपरब्रह्मणे नमो नमः स्थिरो भव भवतो भव सुखो भव सुखो भव स्थिरासनं कुरु आसनं नमस्कारं स्वामिवामि ओम ध्यायेन सत्यं गुणादीनं गुणत्रयं ततो लोकनाथं लोकेशं पुष्पापं हरिशावर्षसहस्राक्षसहस्रवाद स्वभाविं दुष्पदा वक्राति दुष्टदाङ्गुलं प्रमाणं सत्यनारायण स्तोत्रदेवताभ्यो नमः
अवाहयामि अवाहं समर्पयामि पुरुषेवेदं सर्वं यद्भवतं यत्कर्तव्यम् उदामृतत्वस्य धाराजन्ये राज्यो हरे रमासे दत्तनारायणस्वामिदेवताभ्यो नमः नवरत्नखचिनीं संहारिं समर्पयामि एतावानस्तमहिमातोऽध्यायानुष्ठपुरुषाः पादोऽस्य पुष्पाभूतानि प्रभातस्यामुक्तं दिवि रमासे दत्तनारायणस्वामिदेवताभ्यो नमः पादयोः पाद्यं समर्पयामि प्रभातोर्भवति पुरुषापादोऽस्यः भवत्पुनः तदाविष्पन्यक्रामदशासनानसत्यनारायणस्वामिदेवताभ्यो नमस्तयोः अर्घ्यं समर्पयामि तस्मात् विराटजायिनागिराजोऽधिपुरुषाः सजातवत्करिचरापश्चात् भूमि मथोपराः सत्यनारायणस्वामिदेवताभ्यो नमोमुखे आचमनीयं समर्पयामि तौलवाग्रि पञ्चामृतानि यत्पुरुषेण हविषा देवादिगमपदावसंगमस्काशीलाद्यं श्रेष्मयद्भस्तरद्धवेः प्रयोदति घृतोपेतं सत्रामतसंयुतं पञ्चामृतस्नानं गृहाण सुरपूजिता पञ्चामृतस्नानं फलोदकस्नानं समर्पयामि तं यज्ञं बलेः शुक्रोक्षं पुरुषं जातमकृताः तेन देवादिवृन्दा सर्वोहदाः सम्प्रकुम्भुषदाद्यं कुसुमस्ताकुष्टक्रे वायव्यानो आरण्यान् ग्राम्याश्चैकं धत्तानान्तरादिविषां नित्यापुष्टाङ्गरीषणीश्वरीं सर्वभूतानां तामिह पक्वये श्रियं तदासे दत्तनारायणस्वामिदेवताभ्यो नमः दिव्यश्री परिमलत्सर्वं समर्पयामि तस्मात् विज्ञात् सर्वभूताः अर्जस्सामान्यज्ञरे छन्दामि सजिज्ञरे तस्मात् तस्मात् अक्षरां धवलां दिव्यां शालीं पंडितां शुभां गृहाणपरमानन्द हरिद्राकुटुम्बोपेत नारायण नमोऽस्तुते हरिगणाद्धमक्षदां समर्पयामि तस्मादुष्पादायुक्ता एकेतो भयातताः गावो हरिग्नेरे तस्मादु तस्माज्जाता अजावयाः करवीरे जातुः सर्वगणे शुभे सर्वप्रिये भगवाहने अर्चयेत् पुरुषोत्तमं प्रभासित सत्यनारायणस्वामिदेवताभ्यो नमः पुष्पमालिकां समर्पयामि అలాగే ఒక్కొక్క పుష్పం ఇలా తలవారి లలితలో శుభ్రంగా పెట్టచ్చు సర్వాన్ని పూజయామి సహస్రాలైన వరకు ఒకటి అలాగే చేసుకోండి ఒకవేళ అయిపోతే 2 సెక్షన్లో అలా చేసుకోండి శుభ్రంగా మాట్లాడకుండా అన్ని ప్రొవైడ్ చేసుకున్నారు కాబట్టి ఓం విశ్వస్మే నమః విష్ణవే నమః సత్కారాయ నమః భూతభవ్య సమత్వభయ నమః భూతప్రియ నమః భూతమృతే నమః భవాయ నమః భూతాత్మనే నమః భూతభావనాయ నమః భూతాత్మనే నమః పరమాత్మనే నమః ముక్తాయ నమః పరమాగతే నమః ప్రియాయ నమః పురుషాయ నమః సాక్షిణాయ నమః క్షేత్రజ్ఞాయ నమః మోక్షణాయ నమః योगाय नमः योगविदान्नेत्रे नमः प्रधानपुरुषे स्तराय नमः नारसिंहपुष्पविषये नमः श्रीमते नमः केशवाय नमः केशवसमाय नमः सर्वस्मै नमः सर्वाय नमः शिवाय नमः स्थाने नमः भूताय नमः निधये यथाय बीजाय नमः संभवाय नमः भवनाय नमः भक्त्यै नमः प्रभवाय नमः प्रभवे नमः ईश्वराय नमः ओं स्वयं भवे नमः संभवे नमः अत्याय नमः पुष्कराक्ष नमः ग्राह्याय नमः सहस्रकृष्णाय लोहिताय नमः लोहिताक्षाय नमः प्रवर्धाय नमः प्रभूताय नमः प्रतिबुद्धाय नमः पवित्राय नमः मंगलाय नमः परस्ते नमः ईशानाय नमः प्राणाय नमः प्रणाय नमः ज्येष्ठाय नमः श्रेष्ठाय नमः प्रजापते नमः हिरण्यगर्भाय नमः भूयर्भाय नमः भवाय नमः मधुकराय विक्रमाय नमः क्रमाय नमः अनुत्तमाय नमः सुरेशाय नमः धनन्याय नमः प्रियाय नमः समाय नमः अमोघाय नमः मंडलीयाक्षाय नमः ऋषिकामणे नमः योजाय नमः सुचिस्त्रमाय नमः मृताय नमः सहस्रस्थानाय नमः परारोहाय नमः वेदविदे नमः वेदान्ताय नमः वेदविदे नमः अनलाय नमः कामज्ञे नमः कामकृते नमः कामताय नमः कामाय नमः कामप्रदाय नमः प्रभवे नमः युगायुगे नमः युगावर्ताय नमः नैकाय नमः महास्नाय नमः दृश्याय नमः विष्णुरूपाय नमः सहस्रविदे नमः अनुत्तविदे नमः विष्णाय नमः विशिष्टाय नमः परमस्पृष्टाय नमः तुष्टाय नमः पुष्टाय नमः सुदेक्षणाय रामाय नमः विरामाय नमः मार्गाय नयाय नयाय नमः अनयाय नमः पुष्पाय नमः अक्षर ईराय सिद्धिमतां श्रेष्ठं धर्माय धर्मविदुत्तमाय वैकुण्ठाय नमः पुरुषाय नमः प्राणाय नमः प्रणताय नमः प्रणवाय नमः पृथ्वे नमः
यज्ञसाधनाय देवकी सुताय सकल सहित कदली फलं समर्पयामि ओम प्राणाय स्वाहा ओम प्राणाय स्वाहा ओम ज्ञानाय स्वाहा ओम दानाय स्वाहा ओम समानाय स्वाहा मध्ये मध्ये उदकपानीं समर्पयामि अमृताभिधानं सूत्रमोसनं समर्पयामि अस्तवृक्षालयामि पादवृक्षालयामि शुद्धा आचमनीयं समर्पयामि नाभ्यासीदन्तरिक्षं श्रेष्ठोर्जो समवर्तन पद्भ्यां भवद्दशश्रोत्रातो तथा लोकान् अकल्पयन् ताम्बूलं समर्पयामि नीराजनम् ओम वेदाहमेतं पुरुषं महान्तं आदित्यं नमस्तु वारे सर्वाणि रूपाणि विजयः नाभाजवङ्करम् आर्यप्रतिनिराजनं गुरुसयामि नीराजनान्तरं शुद्धाजमनीयं समर्पयामि नमस्करोमि श्रीमत्प्रवाहरे ఏడుకొండలవాడ వెంకటరమణ గోవింద स्वाग्रभक्तभयं तिष्ठन्नाहारमजनकवी तिर्यगोर्भवदस्यायैरस्मयस्तस्य सन्तदा सन्तावयितस्पन्देहमापादतलमस्तकः तस्य मध्ये वह्निशिखा अणियोर्ध्वागमस्थितः नीलतो यतमध्यस्थात् विद्युल्लेखेव भास्वरा नीवारशोकवत्तन्ते पीताभास्तुश्च नमः तस्याः शिखाया मध्ये परमात्मा व्यवस्थितः सत्रं भासशिवस्तः हरिस्तेन्द्रस्वक्षरः परमस्वराजु राजाधिराजाय प्रसक्य साहिने नमो वयं वै श्रवणाय कुर्महे सरे ओम पदे पदे सर्वनमोहरिवृन्दां पदे पदे सर्वशुभप्रदायकं प्रदक्षिणं भक्तियुते रमते तथा करोमि मृत्युञ्जय रक्ष रक्ष मां पदे पदे याः परिपूजकेभ्यः सज्जोष्पमेधादिफलं ददामि त्वां सर्वपापक्षयहेतुभूतां प्रदक्षिणां ते फलितः करोमि आत्मवर्षण नमस्कार पुरतस्तव तेन मे सफल वाप्तिः भवेतु जन्मनि जन्मनि फलं मनोरथफलं पुत्र पौत्र प्रवर्धनम् विष्णुं शिशुवर्णं चतुर्भुजं प्रसन्नवदनं ध्यायेत् सर्वविघ्नोपशान्तये ज्ञानानन्दमयं देवं निर्मलस्फटिकाकृतिम् आधारं सर्वविद्यानां हयग्रीवमुपास्महे एकदानं शरण्येन तेस्वोऽज्ञातय प्रगुच्छरानदं सर्वे श्रोतुं पौराणिकं खलु प्रत्ययं तपसा किं वा प्राप्यते वाञ्छितं फलं तत्सर्वं श्रोतुमिच्छामः
కథయస్వ మహామునే. అనేక మంది దేవతలందరూ కూడా శ్రీ మహావిష్ణువు దగ్గరికి వెళ్ళారు. అప్పుడు శ్రీ మహావిష్ణువు యోగ నిద్రలో ఉన్నారు. ఆ బొడ్డులో వచ్చిన బ్రహ్మదేవుడు ఈ సమస్త దేవతలందరినీ కూడా చూసి, నాయన మీ రావడానికి కారణం ఏంటని మీకు అడిగేసరికి, జగత్ప్రభో ఈ ముల్లోకాల్లో ఎక్కడైతే ఎటువంటి ప్రతిబంధకాలు లేకుండా, రాక్షస బాధ లేకుండా యజ్ఞయాగాన్ని క్రతువులు చేసుకోవడానికి అనుకూలమైన ప్రదేశాన్ని చూపించినట్టయితే అక్కడ చేసుకుంటామని చెప్పి శ్రీ మహావిష్ణువుని ప్రార్థించారు. ఆ యోగ నిధిలో శ్రీ మహావిష్ణు యొక్క సుదర్శన చక్రం వదిలేసరికి అది ముల్లోకాలు కూడా తిరిగి భూలోకంలో ఒక అరణ్యంలో ఆగింది. అందుకనే దానికి నైమిసారణ్య చక్రం అన్నారు. కాబట్టి అక్కడికి వెళ్ళి సూత మహర్షి వారు, వ్యాసుల వారు, వశిష్ఠుల వారు, గౌతమ మహర్షి, అనేక మంది ఋషులందరూ కూడా ఎంతో తపస్సు చేసి అక్కడ యజ్ఞయాగాన్ని క్రతువులు చేసుకుంటూ వచ్చిన వారందరూ కూడా ధర్మాన్ని బోధిస్తూ, ధర్మాచరణ చేస్తూ, జీవన శైలింతా కూడా ఇది నేర్పిస్తూ ఉన్నారు ఇటువంటి మనుషులందరికీ కూడా. అటువంటి సందర్భంలో అనేక పురాణాలు తెలిసిన సూత మహర్షి దగ్గరికి సౌనకాల ఋషులందరూ కూడా వచ్చారు. స్వామి, వ్రతేన తపసా కింవా ప్రాప్యతే వాంఛితం ఫలం. ఏ వ్రతము కానీ, ఏ తపస్సు కానీ, ఏ పూజ కానీ చేస్తే వాంఛితం ఫలంగా కోరిన కోరికను నెరవేరుతాయని చెప్పని అడిగేసరికి, ఋషులారా, ఏకదా నారదాయోగి పరానుగ్రహకాంక్షయ పరితం వివిధాన్ మర్త్యలోకి ముపాగత. ఋషులారా, పూర్వము నారద మహర్షి వారు కూడా ముల్లోకాల యొక్క శ్రేయస్సు కోరి ముల్లోకాలు కూడా పర్యటిస్తూ మార్గం మధ్యమన మర్త్యలోకం భూలోకానికి వచ్చి చూశారు. వచ్చేసరికి మర్త్యలోకే జనాన్ సర్వాన్ నానా క్లేశ సమన్వితాన్ నానా యోని సమత్పన్నా పశ్యందే పాపకర్మభీ. ఈ మనుషులందరూ కూడా అనేక కష్టాలు, దుఃఖాలు, దారిద్ర్యంతో, అనారోగ్యంతో బాధపడుతున్నారు. ఎందుకు ఇట్లా బాధపడుతున్నారని చెప్పి ఆలోచన చేశారు. ఈ మనుష్యులందరూ కూడా పూర్వజన్మలో చేసిన పాప ఫలితం ఈ జన్మల విధంగా అనుభవిస్తున్నారు. నారద మహర్షి వారు వెంటనే ఈ మనుషులకి ఈ కష్టాల నుంచి, దుఃఖాల నుంచి విముక్తి కలిగించాలి, ఎవరు తగిన ఉపాధిని చెప్తారని చెప్పి మనసులో ఆలోచన చేశారు. ఈ భూలోకానికి అధిపతి శ్రీ మహావిష్ణువు. ఎందుకంటే నారాయణ అంటే ఒక శబ్దంలో నీరు వస్తుంది అర్థం. ఈ భూలోకానికి, సమస్త జీవరాశులకి నీరు చాలా ప్రధానమైనది కాబట్టి ఈ భూలోకానికి అధిపతి శ్రీ మహావిష్ణువు కాబట్టి ఆయనే తగిన ఉపాయం చెప్పాలి అని చెప్పి మనసులో అనుకుని సరాసరి నారాయణ సంకీర్తన చేసుకుంటూ వైకుంఠానికి వెళ్ళారు నారద మహర్షి వారు. ఈయన వెళ్ళేసరికి తత్ర నారాయణం దేవం శుక్లవర్ణం చతుర్భుజం శంఖ చక్ర గదాబద్ధం వనమాలా విభూషితం. స్వామివారు ఈ నారద మహర్షి వారు ముల్లోకాలకి మంచి చేయడం కోసం శుభకార్య నిమిత్తం వస్తున్నారు కాబట్టి అది గ్రహించిన శ్రీ మహావిష్ణువు తెలుపు రంగు, శ్వేతవర్ణముగా తెలుపు రంగు ధరిస్తున్నారు. మనం తెలుపు రంగు ఎక్కువ స్వచ్ఛతకి, పవిత్రతకి, శాంతికి, అలాగే శుభకార్యాన్ని వస్తాం కాబట్టి ఆ విధంగా ఆ రూపంలో స్వామివారు దర్శనమిచ్చారు. 4 చేతుల్లో కూడాను శంఖము, చక్రము, గదాబద్ధం ధరించి ధర్మార్థ కామ మోక్షాన్ని సమస్త జీవరాశులకి ప్రసాదించడానికి అభయస్తం ధరించి ఉన్నారు శ్రీ మహావిష్ణువు. నారద మహర్షి వారు శ్రీ మహావిష్ణువుని ప్రార్థిస్తూ శ్రీ మహావిష్ణువు దగ్గరికి వెళ్ళి ఆ రూపంలో రంగులో చూసేసరికి చాలా ఆనందం కలిగి ప్రార్థన చేశారు. నమోవాంగ్ మనసాతీత రూపాయ శక్తే ఆది మధ్యాంతహీనాయ నిర్గుణాయ పరాత్మనే సర్వేషామాదిభూతాయ భక్తానామార్తినాశనే. స్వామి, నీ రూపాన్ని ఊహించడానికి కానీ, నీ రూపాన్ని వర్ణించడానికి కానీ అతీత రూపము గలవాడ ఆది మధ్యాంత హీరుడాన్ని విధాలుగా ప్రార్థన చేశారు. శ్రీ మహావిష్ణువు అని చూసి నారదా కిమర్థమాగతోస్మి త్వం చింతే మనసి వర్తదే. ఎందుకు వచ్చావో, ఏ పని నిమిత్తం వచ్చావో, నీ మనసులో ఉన్న కోరికేమి అని చెప్పి జరిగి
జగత్ప్రభో ఈ మర్త్యలోకం మనుష్యలోకంలో మనుషులందరూ కూడా అనేక కష్టాలు దుఃఖాలు దారిద్ర్యంతో బాధపడుతున్నారయ్యా. అవన్నీ కూడా వారికి తొలగించి సమస్త శుభాలు కలగాలంటే ఏదైనా మార్గం ఉంటే ఉపదేశిస్తానని చెప్పి మీ దగ్గర స్వామి చెప్పి వినయంగా నమస్కారం చేశారు నారద మహర్షి వారు. వెంటనే శ్రీ మహావిష్ణువు చెప్తున్నారు, ప్రథమస్తి మహాపుణ్యం స్వర్గవర్తేషు దుర్లభం తవస్నేనేనసా ప్రకాశక్రీతే ధుర సత్యనారాయణ శ్రీ వ్రతం సంవిత్ విధానత. నారదాను అడిగావు కాబట్టి నీ మీద ఉన్న ప్రేమ బుద్ధి వాత్సల్య బుద్ధి చెప్తున్నాను. ఇప్పటివరకు కూడా ముల్లోకాలు కూడా ఎవరికంటే వ్రతం చేయలేదో అదే సత్యనారాయణ స్వామి వ్రతం. ఎవరైతే విధానంగా ఈ వ్రతాన్ని ఆచరిస్తారో సత్యనారాయణ విష్ణువాంఛితార్థ ఆ రూపంలో నేను వారి కోరికలు నెరవేరుస్తానని చెప్పి శ్రీ మహావిష్ణువు నారద మహర్షి వారికి చెప్పారు. వెంటనే నారద మహర్షి వారు స్వామి చాలా సంతోషం అడిగినట్టు చెప్పారు. కాకపోతే కిం ఫలం కిం విధానం, ఇప్పటివరకు ఎవరు చేయలేదంటున్నారు. ఏ విధంగా ఈ వ్రతం చేయాలి, చేస్తే ఎటువంటి ఫలితం దక్కుతుంది, ఎటువంటి ఫలితం కోసం ఈ వ్రతం చేయాలి అని చెప్పి అడిగారు నారద మహర్షి వారు. దానికి స్వామివారు నారద దారిద్ర్య దుఃఖ శమనం ధనధాన్య వివర్ధనం సౌభాగ్య సంపదింకరం సర్వత్ర విజయప్రదం. ఎవరైతే దారిద్ర్యంతో దుఃఖాల్లో బాధపడతారో ధనము ధాన్యము వృద్ధి చెందడానికి, స్త్రీలకు సౌభాగ్యం కలగడానికి, వివాహం అవడానికి సర్వత్ర విజయప్రదం. సర్వకాల సర్వావస్థలు కూడా ధర్మమైన కోరిక నెరవేరడానికి వ్రతం చేసుకోవచ్చు. ఈ వ్రతాన్ని మాఘివేవాసి కార్తికేయ శుభే దినే ఆషాఢం కార్తీకం మాఘం వైశాఖం ఈ 4 మాసాలు కూడా చాలా విశేషమైనవి. ఈ వ్రతం చేసుకున్నట్టయితే అత్యంత ఫలితాన్ని ఇస్తారు. సంగ్రామారంభ వేళాయాం యాద క్లేశస్రంభవ, యుద్ధానికి వెళ్ళినప్పుడు కానీ క్లేశాలుగా కష్టాలు అనుకోని కష్టాలు మీద పడుతున్నప్పుడు ఈ వ్రతం చేసినట్టుగా కష్టాలంతా కూడా దూరం అయిపోతాయి. దారిద్ర్య సమనార్థంగా వ్రతం కార్యం మరియు శుద్ధి. ఎవరైతే దారిద్ర్యంతో బాధపడతారో 64 రకాల దారిద్ర్యాలు ఉన్నాయి. ఈ వ్రతం చేసినట్లయితే వాటి నుంచి విముక్తి కలుగుతుంది. 64 దారిద్ర్యాల నుంచి. ఈ వ్రతాన్ని ఎన్ని మార్లు ఎప్పుడెట్లా చేయాలి? మాసైక కర్తవ్యం వర్షే వర్షార్థవాతన. మాసమనగా నెల, ప్రతి నెల కూడా శక్తి ఉన్నవారు ఈ వ్రతం చేసుకోవచ్చు. లేదంటే వర్షార్థవా పునః, వర్షమనగా సంవత్సరము, సంవత్సరానికి ఒక మారేనే వ్రతం చేసుకోవచ్చు. అది కూడా శక్తి లేకపోతే కర్తవ్యత్యాసే విప్రా యథా విభవసారత, జీవితకాలంలో వారికి లభించిన వారికి లభించిన ద్రవ్యంతో ఒక్కమారైనా ఈ వ్రతం చేయాలి. ఈ వ్రతాన్ని ఏకాదశ్యాం పౌర్ణిమాయాం రవి సంక్రమణే విభ, ప్రతి నెల వచ్చే ఏకాదశి నాడు కానీ పౌర్ణమి నాడు కానీ రవి సంక్రమణం అంటే సూర్యుడు వారి ప్రతి నెల కూడా ఒక రాశి నుంచి మరొక రాశిలోకి ప్రవేశిస్తుంటారు. అలా ప్రవేశించే సమయాన్ని సంక్రమణం ఉంటాం. మకరంలోకి ప్రవేశిస్తే సంక్రాంతి. అలాగే ఆషాఢం కర్కాటకంలోకి వచ్చినట్టయితే మనకేమో దక్షిణాయనం వస్తుందన్నమాట. ఆ విధంగా ఆ సమయంలో కానీ ఒక శుభకార్యం రోజున కానీ ఒక మంచి రోజున కానీ వ్రతం చేసుకోవచ్చు. ఈ వ్రతం చేసుకునేవారు ప్రాతరుత్థాయినితో దంతధావన పూర్వకం నిత్యకర్మ సుఖాయా ఏవం సంకల్పయ నర. ఉదయాన్నే లేచి దంతధావనం చేసి నిత్యకర్మలు బ్రాహ్మణ క్షత్ర వైశ్వరది స్నాన సంధ్యావతనాలన్నీ కూడా నిత్యకర్మలు అన్నమాట. అవన్నీ కూడా చేసుకుని స్వామివారిని మనసులో తలుచుకుని, స్వామి నీ యొక్క అనుగ్రహం కలగడం కోసం నీ ప్రీత్యర్థము నేను వ్రతం చేస్తున్నానని చెప్పి నా చేత ఈ వ్రతం చేయించి నేను చేసిన జ్ఞానతో అజ్ఞానదశ్చ, తెలిసి తెలియక, ఎందుకంటే కలియుగం కాబట్టి తెలిసి ఎక్కువ పాపాలు చేస్తాం, తెలియక తక్కువ పాపాలు చేస్తాం. అవన్నీ కూడా మంటలో వేసిన పత్తి వలె నేను చేసిన పాపాలన్నీ కూడా ఎటువంటి పదార్థమైనా అగ్నిలో వేసినట్టయితే శుద్ధి అయినట్టు, పవిత్రమైనట్టు మన ఆత్మశుద్ధిని చేసి జ్ఞానం అనే దాన్ని ప్రజ్వలించి చేసినట్టయితే ఆ జ్ఞానం వల్ల మోక్ష సాధన చేసి మోక్ష ముక్తిని పొందుతారు ఎవరైనా జీవులు. కాబట్టి
నీ యొక్క అనుగ్రహం కలగడం కోసం, ఆ జ్ఞానాగ్ని కలగడం కోసం వ్రతం చేస్తున్నామని చెప్పి స్వామివారి దగ్గర సంకల్పం చేసి మాధ్యాహ్న కాలం కూడా ఏమీ తినకుండా సాయంకాల సమయంలో మళ్ళీ శుచిగా స్నానం చేసి పట్టు వస్త్రాలు కానీ నూతన వస్త్రాలు కానీ ధరించి ఆ పూజ చేసే ఇల్లంతా కూడా నానాలంకార శోభితం, అంటే గడపకి తోరణం పెట్టుకోవడం, పసుపు రాసుకోవడం, అట్లాగే గడప ముందు ముగ్గు పెట్టుకోవడం, గడప ఆ పూజ చేసే గదిలో పసుపుతో కానీ ఆవు పేరుతో కానీ అలికి దాని మీద 5 రంగులతో ముద్దు పెట్టి నూతన వస్త్రం వేసి ధాన్యం పోసి ఆ ధాన్యం మీద కలసం ఏర్పాటు చేయాలి. కలసం కూడా రాజ్యం మాధవ తాంబర మారకూటేని నిర్మితం. వెండి, రాగి, ఇత్తడి, కంచు, బంగారం ఇవి కొన్ని శక్తి లేకపోతే మట్టి కుండని కలసంగా చేసుకోవచ్చు. కర్ష మాత్రేన సువర్ణేన, కాసు బంగారంతో కానీ వెండితో కానీ రాగితో కానీ స్వామివారికి ప్రతిమకించి ఆ ప్రతిమకి పంచామృతాలతో అభిషేకం చేసి మండపం మీద ఆవాహన చేయాలి. ముందరగా కలసంలో వరుణదేవుణ్ణి ఆవాహన చేయాలి. వరుణ అంటే నీళ్ళు అనమాట. కాబట్టి ముందరగా ఉదకం పోసి వరుణదేవుని ఆవాహన చేయాలి. తర్వాత విఘ్నేశ పద్మజ విష్ణు మహాదేవశ్చ పార్వతి ఆదిత్యాది గ్రహ సర్వే చక్రాదస్తీశ్వరాః. ముందరగా తర్వాత బ్రహ్మాది పంచపాలకులు, ఇంద్రాది అష్టదిక్పాలకులు, ఆదిత్యాది గ్రహాలను వీరందరినీ కూడా కలసానికి ఉత్తరమేపుగా ఆవాహన చేయాలి. ఈ వ్రతాన్ని 4 వర్ణాల వరకు చేసుకోవచ్చు. బ్రాహ్మణ, క్షత్ర, వైశ్య, శూద్రాలు ఎవరైనా చేసుకోవచ్చు. ఈ వ్రతాన్ని పురుషులే కాక స్త్రీలు, పిల్లలు ఎవరైనా సరే వ్రతాన్ని ఆచరించవచ్చు. తస్మిన్ దినే మర్త్యో భక్తి శ్రద్ధ సమాన్విత. ఎప్పుడు చేసుకున్నా సరే, ఎంత ఖర్చు పెట్టినా సరే భక్తి శ్రద్ధలతో ఈ వ్రతాన్ని ఆచరించాలి. ఈ వ్రతంతా కూడా పూర్తయిన తర్వాత స్వామివారికి రంభా ఫల ఘృతం క్షీరం గోధుమ మత్స్యం ఆభేవా సాలి చూడమంబ శర్కర అండగుణం టెంకాయ పంచామృత ఫలాలు గోధుమ ప్రసాదం కానీ శారీ ప్రసాదం కానీ ఇవన్నీ కూడా భక్తిగా స్వామివారి సమర్పించి ఆ స్వర్ణ స్వచ్ఛిత మండపదాన్ని బ్రాహ్మణోత్తముడికి ఇచ్చి కథ సాధించి అక్కడి నుంచి నృత్య గీతాధికరించలేదు. అక్కడి నుంచి ఇంటికి తిరిగి ప్రయాణం ప్రారంభించాలి. ఈ వ్రతాన్ని నదీ తీరంలో కానీ, ఉసిరిగా చెట్టు కింద కానీ, మారేడు చెట్టు కింద కానీ, ఒక సముద్ర తీరంలో కానీ చేసుకుని అక్కడి నుంచి బంధువులతో కూడుకున్న వారే నృత్యం కానీ, గీతం కానీ, లేదంటే సంకీర్తన చేస్తూ ఇంటికి రావాలి. విశేషత కలిగిన ధూపాహేహి భూతలే. ఈ కలియుగంలో విశేషమైన ఫలితం దక్కేది అతి సులభంగా ఈ సత్యనారాయణ స్వామి వ్రతం వస్తే. హరే శ్రీమద్రమా హరగోవింద హరే. ఈ చేతుల అక్షంతలు దిగ్గరిసి కొబ్బరిగా చేస్తే ఇంకేమీ పెట్టారు. వడపప్పు బాగా ప్రారంభాః అథాత్సం ప్రవక్ష్యామి సమర్థం మనసత్తమ కశ్చిత్ కాశీ ప్రేరమ్యాసీద విప్రోతిర్థనాః క్షుద్రభ్యాం వ్యాకులో భూత్వా నిత్యం బ్రాహ్మభూతలే. ఈ సౌర్యాల విషయంలో కూడా సూత మహర్షిని ప్రార్థన చేసి స్వామి ఇంకా ఎవరు శ్రీ మహావిష్ణువు చెప్పిన విధానంగా ఈ వ్రతాన్ని ఆచరించారు, ఎవరు మోక్షాన్ని పొందాలని అడిగేసరికి ఋషులారా కశ్చిత్ కాశీ ప్రేరమ్య ఆశీర్వి పురోదరిఖన క్షుద్రభ్యాం వ్యాకులో భూత నిత్యం బ్రాహ్మభూతలే. కాశీ నగరంలో విప్రుడు అనగా బ్రాహ్మణుడు సకల వేదాలు కూడా అధ్యయనం చేసి తినడానికి తిండైనా లేకుండా క్షుద్రభ్యాం వ్యాకులో భూత ఆకలి బాధలతో భిక్షాటన చేసుకుంటూ కాలాన్ని గడుపుతూ ఉన్నారు. దుఃఖితం బ్రాహ్మణం దృష్ట్వా భగవాన్ బ్రాహ్మణ ప్రియ వృద్ధ బ్రాహ్మణ రూపస్థం ధ్వజస్తద్విజమాగ్రేతు. బ్రాహ్మణ ప్రియుడైన శ్రీ మహావిష్ణువు ఆ బ్రాహ్మణోత్తముడు పడుతున్న బాధలు చూసి ఆయనకి ఆకలి బాధల నుంచి విముక్తి కలిగించాలని చెప్పి ఉద్దేశంతో వృద్ధ బ్రాహ్మణ రూపం ధరించి కాశీనగరంలో భిక్షాటన చేసుకుంటున్న బ్రాహ్మణోత్తముడు ఎదురుగా వచ్చారు. ఈయన వృద్ధ బ్రాహ్మణుడు నమస్కారం చేశారు. ఆ ముసలి బ్రాహ్మణుడు అడుగుతున్నాడు, బ్రాహ్మణోత్తమ ఎందుకయ్యా నీవు ఇంత బాధపడుతున్నావు, నీకు కలిగిన కష్టమేమి చెప్తే నేను చేయగలిగిన సహాయం చేస్తానని చెప్పేసరికి
స్వామి ఇన్నాళ్ళకి ఆ కాశీ విశ్వనాథుడే మీ రూపంలో నా ఆకలి బాధలు తీర్చడానికి వచ్చాడు స్వామి. నేను నా కుటుంబం అంతా కూడా తినడానికి తిండేనా లేకుండా ఆకలి బాధలతో భిక్షాటన చేసుకుంటూ కాలాన్ని గడుపుతున్నాను. కాబట్టి ఇటువంటి పరిస్థితుల నుంచి బయటపడే మార్గాన్ని ఉపదేశించండి అని చెప్పి నమస్కారం చేశారు. వెంటనే స్వామివారు సత్యనారాయణ విష్ణు వాంఛితార్థప్రద సత్యనారాయణ స్వామి వ్రతం ఉంది. ఆ వ్రతం చేసినట్టయితే మీ ఆకలి బాధలు నెరవేరుతాయని చెప్పి చేయవలసిన విధానం అంతా కూడా అతనికి అక్కడి నుంచి ముందుకు వెళ్ళి అంతర్ధానం చెందారు. ఈ బ్రాహ్మణోత్తముడు ఈ వ్రత విశేషాలు ఇన్న దగ్గర నుంచి ఇప్పుడెప్పుడు కల్లారుతుందా, ఇప్పుడెప్పుడు ఈ వ్రతం చేద్దామని చెప్పి రాత్రంతా కూడా నిద్రపట్టకుండా ఉదయాన్నే శుచిగా స్నానం చేసి గంగా తీరంలో సంకల్పం చేశారు బ్రాహ్మణుడు. స్వామి ఈరోజు భిక్షాటన వెళ్ళగా ఎంతైతే ద్రవ్యము ధర్మం లభిస్తుందో దాన్ని పెట్టి ఇక్కడ వ్రతం చేస్తానని చెప్పి సంకల్పం చేశారు. రోజులాగానే ఆ బ్రాహ్మణ వీధిలోకి వెళ్ళి భిక్షాటన ప్రారంభించారు. శ్రీ మహావిష్ణు యొక్క అనుగ్రహం వలన ఈ వ్రత సంకల్పం విశేషం వలన ఆ రోజు జనాలందరూ కూడా ఈరోజు చాలా పర్వదినం, బ్రాహ్మణోత్తరం ఇదేనా దానం చేసినట్టయితే సమస్త శుభాలు కలుగుతాయని చెప్పి ఆ స్వయం పాకాల వస్త్రాలు ధాన్యం ఇవన్నీ కూడా పట్టుకుని ఎదురు చూస్తున్నారు. ఆ బ్రాహ్మణోత్తరం ఇంటి దగ్గరికి వచ్చేసరికి ఇవన్నీ కూడా ఈ సమర్పించే ఒక ఆశీర్వచనం పొందారు. ఈ బ్రాహ్మణోత్తరం చాలా ఆశ్చర్యపడ్డాడు. రోజు పిలిచినా కానీ తలుపు తీయకుండా ఈరోజు నాకు కోసం ఎదురు చూస్తూ భిక్ష వేశారంటే ఇదంతా కూడా విష్ణుమాయ అని చెప్పి నమస్కారం చేశారు. ఆ బ్రాహ్మణోత్తముడు సాయంకాలం అంతా కూడా వచ్చి వ్రతానికి కావాల్సిన పూజా ద్రవ్యాలు సమకూర్చుకుని అందరి సమక్షంలో తీర్థ ప్రసాదాలు స్వీకరించి దినదిన ప్రవర్ధమానంగా ఎదుగుతూ ప్రతి నెల క్రమం తప్పకుండా ఈ వ్రతం చేస్తూ చివరికి ఆ బ్రాహ్మణ దంపతులు విష్ణుపురానికి చేరుకున్నారు. కొంతకాలానికి ఒక కట్టెలమ్మనేవాడు ఉదయం నుంచి కట్టెలమ్మ నెత్తి మీద పెట్టుకుని తిరిగి బాగా అలసిపోయి ఆ కట్టెల మోపని ఈ బ్రాహ్మణుడి గుమ్మం దగ్గర ఆపి కాస్త మంచినీళ్ళు పుచ్చుకుందామని చెప్పి లోపలికి వెళ్ళారు. ఆ సమయంలో ఆ బ్రాహ్మణ దంపతులు సత్యనారాయణ స్వామి వ్రతాన్ని ఆచరిస్తున్నారు. ఈ కట్టెలమ్ముకున్న వాడు పూజంతా కూడా పూర్తయిన వరకు నిలబడి పూజ పూర్తయిన తర్వాత ఆయన నమస్కారం చేశారు. స్వామి మీరు చేతున్న పూజ ఏమి ఏ ఫలితం కోసం చేస్తున్నారని చెప్పి అడిగేసరికి ఆయన ఇది సత్యనారాయణ స్వామి వ్రతం అంటారు. సకల సౌభాగ్యాలు సంపత్తు కలగడానికి ఈ వ్రతం చేస్తున్నామని చెప్పగానే ఆ వర్తకుడు కూడా ఆ కట్టెలెమ్ముకునేవాడు ఈ వ్రతం చేయవలసిన విధానం అంతా కూడా తెలుసుకుని ఇంటికి వెళ్ళిపోయి తర్వాత ఉదయాన్నే స్నానం చేసి కట్టెలమోపు నెత్తి మీద పెట్టుకుని ఈ కట్టెలమోపు అమ్మగా ఎంతైతే ధనం వస్తుందో ఆ ధనం పెట్టి నీ యొక్క వ్రతం చేస్తా అని చెప్పి సంకల్పం చేశారు. చేసి ఆ కట్టెలమోపు నెత్తి మీద పెట్టుకుని ధనవంతులను మీ దగ్గరికి కట్టెలమ్మారు. స్వామివారికి అనుగ్రహం వలన ఈ ధనవంతులందరూ కూడా ఆ కట్టెల మోపు కోసం పోటీ పడి ₹2 ఇచ్చి కట్టెల మోపు కొనుక్కున్నారు. ఆ వచ్చిన ధనంతో పూజా ద్రవ్యాలు సమకూర్చుకుని అందరినీ పిలిచిపెట్టి వారి సమక్షంలో ఈ సత్యనారాయణ స్వామి వ్రతం చేసి ఈ స్వామివారికి అనుగ్రహం వలన సకల సౌభాగ్యాలు సంపత్తులు కూడా అనుభవిస్తూ బతికినంతకాలం కూడా సుఖజీవనం చేసి చివరికి విష్ణుపురానికి శ్రీ మహావిష్ణు యొక్క పాదాల దగ్గరికి చేరుకున్నారు. ద్వితీయోధ్యాయ సమాప్త. శ్రీమద్ ప్రమాణ ఓం తృతీయోధ్యాయ ప్రారంభః. అథానత్సం ప్రవక్ష్యామి ధర్మం మనుధత్తమ ఆసీచలుకం ఘోరామ ప్రజాపాలన తత్పరః
జితేంద్రియ సత్యవాది గచ్చవాన్ దేవాలయం ప్రతి దినే దినే ధనం దత్వాదిత సంతోషే సుధీ. ఈ భక్తులందరూ కూడా సూత మహర్షి వారి ప్రార్థన చేసి, స్వామి ఇంకా ఎవరెవరు ఈ వ్రతం చేశారు శ్రీ మహావిష్ణువు అనుగ్రహంతో ఎవరు మోక్షాన్ని పొందాలని చెప్పేసరికి ఋషుల పూర్వము ఉల్కాముఖుడు అనే రాజ్యం నాడు జితేంద్ర మరియు సత్యవాది రోజు కూడా దంపతి సమేతంగా విశేషమైన పుణ్యక్షేత్రాలకు వెళ్ళి దర్శించుకుంటూ అక్కడ బ్రాహ్మణుకి కానీ ఆ దేవాలయానికి కానీ విశేషమైన ద్రవ్యాలు సమర్పిస్తుంటారు. అటువంటి రాజుగారి సంతానం కోసం అనేక క్రతువులు చేసిన సంతానం లభించలేదు. ఒకసారి స్వామివారు స్వప్నంలో కనిపించారు, రాజా ఇదివరకు సత్యదేవుడు యొక్క వ్రతం చేసినట్లయితే తప్పకుండా సంతానం కలుగుతుందని చెప్పంగానే ఆ రాజుగారు చాలా సంతోషించి వ్రతం యొక్క విధానం అంతా కూడా తెలుసుకుని ఇంటికి వెళ్ళిపోయారు. ఆ రాజుగారు ఇంటికి వెళ్ళి తన భార్యతో చెప్పి ఒక శుభముహూర్తంలో భద్రశీలా నది తీరం ఒడ్డున కూర్చుని అంగరంగ వైభోగంగా ఈ సత్యనారాయణ స్వామి వ్రతాన్ని అందిస్తూ ఉన్నారు. అదే సమయంలో ఒక వర్తకుడు పడవలో ప్రయాణం చేస్తూ రాజుగారు నదీ తీరాన్ని ఏదో చేస్తున్నారని చెప్పి గమనించి ఆ పడవ ఒడ్డుకు చేర్పించి రాజుగారి దగ్గరికి వచ్చి నిలబడ్డాడు. పూజంతా కూడా పూర్తయిన తర్వాత రాజుగారికి నమస్కారం చేశాడు. కిమదం కృషి రాజం భక్తి యుక్తైన చేదస, రాజా ఇంత భక్తి శ్రద్ధలతో చేస్తున్నారు, ఏ పూజ చేస్తున్నారు, ఏ ఫలితం కోసం చేస్తున్నారు అని ఇప్పటికేసరికి నాయన ఇది సత్యనారాయణ స్వామి వ్రతం అంటారు, సంతానం కోసం ఈ వ్రతాన్ని ఆచరిస్తున్నానని చెప్పంగానే ఆ వర్తకుడు కూడా చాలా సంతోషించాడు. రాజా మమాపి సంతతిర్నాస్తి, నాకు కూడా సంతానం లేదు కాబట్టి నేను కూడా ఈ వ్రతం చేస్తానని చెప్పి సంకల్పం చేశాడు. అక్కడి నుంచి అనేక నగరాలు తిరిగి వ్యాపారం అంతా కూడా పూర్తి చేసుకుని సొంత నగరానికి వచ్చాడు. ఆ వర్తకుడు తన భార్య దగ్గర ఈ విశేషాలను చెప్పుకుండగానే ఇటువంటి సంతానం కోసం రాజుగారు వ్రతం చేస్తున్నారు, మనం కూడా సంతానం కలిగిన వెంటనే ఈ సత్యనారాయణ స్వామి వ్రతం చేద్దామని చెప్పి సంకల్పం చేశారు ఆ వర్తకుడు. ఆ వ్రత ఫలితం వలన భార్య లీలావతి గర్భవతి పుదమాసమున ఒక ఆడ శిశువు కుమార్తెకి జన్మనిచ్చింది. ఈ వర్తకుడు ఆ కుమార్తెకి కళావతి అని పేరు పెట్టాడు. దినదిన ప్రవర్ధమానంగా ఎదుగుతున్న చంద్రుడు చూసి ఆ పేరు పెట్టాడు, కళావతి అని పేరు పెట్టాడు. ఈ బాలసార మహోత్సవంలో ఎటువంటి పూజ లేకుండా ఉన్నారు. లీలావతి భర్త దగ్గరికి వచ్చింది, ఏమంటే మనం పూజ చేయకుండానే కేవలం చేస్తానని ఈ వ్రతమహత్యం వలన మనకు భగవత్ ప్రసాదం కుమార్తె రూపంలో లభించింది కాబట్టి వ్రతం చేసి ఆయన అనుగ్రహాన్ని పొందుదామని చెప్పి భర్తను ముందుగా అడిగింది లీలావతి. దానికి ఆ వర్తకుడు ఇప్పుడు కాదు, మనకు కుమారుడు అయితే వెంటనే సేవ కుమార్తె కాబట్టి అనేక కార్యక్రమాలు ఉంటాయి కాబట్టి వివాహ సమయంలో చేద్దామని చెప్పి సమాధానం చెప్పారు. కొన్ని మాసాలు కొన్ని సంవత్సరాలు గడిచి అమ్మాయికి యుక్త వయసు వచ్చేసరికి ఈ వర్తకుడు వివాహం చేయాలని చెప్పి నిర్ణయించి ఒక వ్యక్తిని పంపించి తగిన సంబంధం తీసుకురమని పంపించగా ఆ వ్యక్తి కాంచన నగరానికి వెళ్ళి ఒక వ్యక్తిని తీసుకొచ్చాడు. రూపంలో కానీ గుణంలో కానీ ధనంలో కానీ సముజ్జుడైన పెళ్లి కుమారుడికి ఈ కళావతిని ఇచ్చే అంగరంగ వైభోగంగా వివాహమంతా కూడా జరిపించసాగాడు. ఈ వివాహం అయిపోయిన తర్వాత అల్లుడితో సహా నూతన వ్యాపారం ప్రారంభించాలని చెప్పే ఉద్దేశంతో మామగారు అల్లుడు కొంత ధర్మరత్నాలు తీసుకుని నదిలో ప్రయాణం చేస్తున్న పర్వత దగ్గరికి వెళ్ళి వారిని సాగనింపారు. వీరిద్దరూ కూడా అనేక పుణ్యక్షేత్రాలు తిరిగి ఇద్దరు కూడా చంద్రకేతు మహారాజు గారి పరిపాలిస్తున్న రాజ్యంలోకి ఇచ్చారు రత్నాసానపురం. అక్కడ రత్నాల వ్యాపారం ప్రారంభించి ఉదయం కూడా వ్యాపారం చేసుకుంటూ రాత్రి కూడా ఒక ఆశ్రమంలో విశ్రాంతి తీసుకుంటున్నాడు. అప్పటివరకు చూసిన స్వామివారికి ఆశించిన ఫలితం దక్కిన తర్వాత కూడా నా పూజ చేయకుండా ఉంటావా, విస్మరిస్తావా అని చెప్పి దానం కఠినం శ్యామహారకం భవిష్యది. ఆ వర్తకులు ఇరువురిని కూడా కుటుంబానంతా కూడా శపించారు. సకల శుభాలు కలుగుతాయి అని చెప్పి అనేక పదాలను శిక్షించారు.
ఆ శాప ఫలితం వల్ల చంద్రకేతు మహారాజు గారి యొక్క స్వప్నంలోకి ఈ వర్తకల రూపంలో ఉన్న మాయరంగంలో ప్రవేశించి ధనాగారంలోకి వెళ్ళి కొంత ధనము రత్నాలని కూడా తీసుకుని పారిపోతుండగా ఈ రాజమండ్రిని వెంబడించేసరికి ఆ మాయరంగలు విశ్రాంతి తీసుకుంటున్న ఆ వర్తకుల దగ్గర వచ్చి ధనానంతా కూడా వెనకాల అంతర్ధానం ఆ ధనానంతా కూడా అక్కడ పడివేసి మాయమైపోయారు. ఈ వెనకాల వచ్చిన రాజభటులు ఆ వర్తకుల్ని ధనాన్ని చూసి వీరే దొంగతనం చేశారని చెప్పి నిర్ణయించి ఇద్దరిని కూడా బంధించి రాజుగారి దగ్గర సభ ఏర్పాటు చేసి సభలో ప్రవేశపెట్టారు. తాజా రాత్రి మనం ధనాగారంలోకి దొంగలు ప్రవేశించి ధనము దొంగలించిపోతుండగా పట్టుకున్నాము కాబట్టి అవి విచారణ జరిపించి శిక్ష వేయాలని చెప్పి రాజుగారికి విన్నవించారు. ఇదంతా కూడా దైవ అపరాధం, దేవుడికి చేసిన తప్పిదం వల్ల ఆయన శాప ఫలితం వల్ల జరిగింది. కాబట్టి ఈ వర్తకులిద్దరు కూడా ఎన్ని మాటలు చెప్పినా కొన్ని విచారణ చేయకుండా ఇద్దరిని కూడా తీసుకెళ్ళి దారుణంగా కఠినంగా శిక్ష వేయాలని చెప్పి రాజుగారికి రాజుగారు ఆజ్ఞాపించారు. ఇక్కడ లీలావతి కళావతి ఇంట్లో కూడా దొంగలు ప్రవేశించి సంపాదించిన ధనానంతా కూడా దొంగిలించి వెళ్ళిపోయారు. చివరికి తిన్నా లేకుండా కష్టంతో అనుభవిస్తూ బాధలు పడుతూ భిక్షాటన చేసుకుంటూ కాలాన్ని గడుపుతున్నారు. కుమార్తె దగ్గర తీసుకుని అమ్మాయి పొద్దు పోయేంత వరకు ఎక్కడ తిరిగి వస్తున్నామని చెప్పి అమ్మ నేను భిక్ష కోసంగా ఇంటికి వెళ్ళాను, వాడు సత్యనారాయణ స్మరణం చేసుకుంటున్నారు అంతా కూడా పూర్తయిన వరకు నిలబడి నేను తీర్థ ప్రసాదాలు తీసుకుని నీకు తీసుకొచ్చాను అందుకని చెప్పగానే ఆ తీర్థ ప్రసాదాలు స్వీకరిస్తుండగానే ఆ వర్తకుడికి గుర్తు వచ్చింది. ఆ లీలావతికి అమ్మాయి ఇదే పూజ మీ నాన్నగారు బతుకున్నప్పుడు వ్రతం చేస్తానని చేయలేదు కాబట్టి మనకి ఇటువంటి కష్టాలు కలిగి ఉంటాయి. కాబట్టి మీ నాన్నగారు ఇంటికి తిరిగి వచ్చిన వెంటనే ఈ వ్రతం చేద్దామని చెప్పి కుమార్తెతో చెప్పింది లీలావతి కళావతి. దానికి ఆ లీలావతి కళావతి ఇద్దరు కూడా నాన్నగారు రాకపోతే ఏముంది మనం వ్రతం చేద్దామని చెప్పి ఇద్దరు కూడా భిక్షాటన చేసి వచ్చిన ధర్మంతో ద్రవ్యంతో అందరినీ కూడా తీసుకొచ్చి వారి సమక్షంలో ఈ వ్రతం చేశారు. ఈ లీలావతి కళావతి వ్రతానికి స్వామివారు సంతృప్తి చెంది చంద్రకేతు మహారాజు గారి యొక్క స్వప్నంలో ఎందుకు రాజా ఇదివరకు నీ కారాగారంలో బంధించున్న ఆ వర్తకులందరూ కూడా ఉదయాన్ని విడిచిపెట్టు, లేదంటే నీ రాజ్యము ఐశ్వర్య సంతానంతో కూడా నాశనం చేస్తానని చెప్పంగానే సభ ఏర్పాటు చేశారు. సభలో పెద్దల క్రమం తీసుకుని ఇద్దరికి కూడా స్వరగల్యాలని మంగళస్నానాలు చేసి వారి దగ్గర నుంచి తీసుకున్న ధనముకు రెట్టింపు ధనం తీసుకుగా రాజుగారు నదీ తీరాన్ని వచ్చి కూడా సాగించారు. ఈ లీలావతి కళావతి వల్ల అనుకోకుండా ఈ వర్తకుల ఇరువుల వల్ల మనం చేసిన పాపంగా దొరికిపోయిందని చెప్పి ఇద్దరు కూడా అక్కడి నుంచి తిరిగి లీలావతి కళావతి కూడా వ్రతం చేశారు. స్వామివారు సంతృప్తి చెంది ఇద్దరు చేసిన వ్రతానికి చంద్రకేతు మహారాజు గారికి స్వప్నాలు కనిపించి వరకు నీ కారాగారంలో బంధించున్న భర్తగా కూడా ఉదయాన్ని విడిపెట్టి లేకుంటే రాజ్యము సంతానం నాశనం చేస్తాంగానే సభ ఏర్పాటు చేసి సభలో ఉన్న పెద్దల కర్మ తీసుకుని వాళ్ళిద్దరు కూడా క్షరకల్యాణాన్ని మంగళాస్నానాన్ని నుంచి వాళ్ళ దగ్గర తీసుకున్న ధర్మకు రెట్టింపు ధనం ఇచ్చి స్వయంగా రాజుగారి ఇద్దరు కూడా సాగుంటారు. రాజుగారి దైవాల బయటపడ్డాను అని చెప్పి అనుకుంటూ తిరుగు ప్రయాణం ప్రారంభించి అనేక పుణ్యక్షేత్రాలను దర్శించుకుంటున్నారు. తృతీయోధ్యాయ సమాప్త. శ్రీమద్ అబ్బాయి కొడుకున్న ఈ పక్క కోసు అంటే నల్లగా ఉంది ఇంకా ఇవ్వదండి సైడ్ బస్సులో పర్స్ ఉంటుంది, ఆ పర్సులో ఉంటుంది. యాత్రాగృతమంగళాయారపూర్వకం బ్రాహ్మణేభ్యో ధనం దత్వా సంతోషయ సుధీ.
ఈ వర్తకులిద్దరూ కూడా తీవ్ర ప్రయాణం ప్రారంభించి అక్కడి నుంచి విశేష పుణ్యక్షేత్రాలను దర్శించుకుంటూ బాగా అలసిపోయి పడమొడ్డుకు జరిపి విశ్రాంతి తీసుకుంటున్నారు. ఈ సత్యనారాయణ స్వామి గారు చిన్న జిజ్ఞాస కలిగింది. ఇన్ని పరీక్షలు పెట్టాము, ఇన్ని కష్టాలు అనుభవిస్తారు, ఎప్పటికైనా వీటి మనసు భగవంతుడి మీద ఉందా, డబ్బు మీద ఉందా పరీక్ష చేద్దామని చెప్పి ఆ పడవని సన్యాస రూపం ధరించి పడవ దగ్గరికి వచ్చారు. ఈ వర్తకులిద్దరూ కూడా చూసి, వర్తకులారా మీ పడవ ఏముందా అని చెప్పి అడిగేసరికి ఈ వర్తకులిద్దరూ కూడా ఆ సన్యాసిని చూసి, ఆ వేషధారణ చూసి, ఏముంటాయా నీ సన్యాసి, లతావత్రాజులు జీవ ఆకులు అనుకున్నా ఉంటాయి, ఆ వ్యాపారం చేసుకుంటామని చెప్పి ఆ సన్యాసికి అసత్యం ఆడారు. ఆయన అపహాస్యం చేశారు, వేళాకోళం చేశారు. పెద్దలు కూడా విశ్రాంతి తీసుకుని పడవెక్కి చూసేసరికి పడవలో ధర్మం రత్నాల బదులుగా ఆకులు అలవలతో పడవంతా కూడా నిండిపోయింది. అది చూసి మామూలుగా అక్కడే ముచ్చిపోయారు. అల్లుడు గారు మామూలుగా చెప్పి ఇప్పుడు బాధపడే ప్రయోజనం ఏముంది, ఆయన అడిగినప్పుడు మనం సక్రమంగా సమాధానం చెప్పాల్సింది. ఆయన దగ్గర అసత్యం ఆడం కాబట్టి మన ధర్మరామాలను ఇట్లా నాయమైపోయిందని చెప్పి ఇద్దరు బాధపడుతున్నాయా. అప్పుడు అల్లుడు గారు చెప్తున్నారు, మనకి డబ్బు రావాలన్నా మిగిలిన ప్రయాణం సాగించాలన్నా ఆయన పాదాలు మనకి శరణం అని చెప్పి ఇద్దరు కూడా వెళ్ళి ఆ పాదాల మీద పడి ప్రార్థింపగా చాలా సమయం తర్వాత ధ్యానం నుంచి బయటకు వచ్చారు స్వామివారు. వర్తకులారా మీరు దైవాపరాధం చేసి ఉన్నారు, వ్రతం చేస్తానని చేయలేదు కాబట్టి ఇటువంటి కష్టాలు సంభవించేప్పటికైనా మీరు ఈ వ్రతం చేస్తానని చెప్పి సంకల్పం చేయండి, అలాగే నామ సంకీర్తనం చెప్పి మీ సమస్త శుభాలు కలుగుతాయని చెప్పగానే స్వామి దేవాది దేవతలు కూడా విష్ణుమాయ నుంచి తప్పించుకోవడం కష్టం. అటువంటిది అజ్ఞానంతో కూడుకున్న మానవుల మీద ఎంత మీరు చెప్పినట్టుగా ఇప్పటికి క్రమం తప్పకుండా ఈ వ్రతారాచరిస్తామని చెప్పి ఆ జీవన విధానం అంతా కూడా తెలుసుకుని అంతర్ధానం చెందారు. ఈ వర్తకులిద్దరూ కూడా మిగిలిన ప్రయాణం సాగించి పడవ ఒడ్డుకు జరిపించారు. అల్లుడి గారు చూపిస్తున్నారు, నైనా అదే రత్నపురి, మనం చాలా కాలం తర్వాత మన ఊరు కూర్చొని చెప్పి చాలా సంతోషంతో ఒక వ్యక్తిని కొన్న బలంగా నదీ తీరానికి రమ్మని, ఈ లీలావతి కావతిని కూడా ఇంటికి రమ్మని ఆ వ్యక్తి చేతకి పంపించారు. ఆ వ్యక్తి ఇంటికి వెళ్ళేసరికి అమ్మగారు పడగొట్టితే భర్తలు ఎక్కడ ఎటువంటి కష్టంలో ఇరుక్కుని ఇబ్బంది పడుతున్నారో క్షేమంగా ఇంటికి తిరిగి వ్రతం చేశారు. ఈ వ్రత మహత్యం వల్ల ఆ ఇద్దరు కూడా ఈ అమ్మగారు పడగొట్టు చేరినదే అయ్యారు మిమ్మల్ని ఉన్నబలంగా నదీ తీరానికి తీసుకురమ్మన్నారని చెప్పగానే అప్పటికే చేరుకున్న తీరంలో బంధువులతో మిత్రులతో ఈ వర్తకులిద్దరు కూడా జరిగిన విశేషాలు చెప్పుకుంటగానే అందరూ చూసుకుంటగానే అల్లుడు ధనంతో సహా వీటిలో విడుదల చేశారు పడవని స్వామివారు. ఈ లీలావతి కళావతి కూడా ఇంట్లో వ్రతం పూర్తి చేసుకుని భర్తను చూసే తొందరలో తీర్థ ప్రసాదాలు స్వీకరించకుండా నదీ తీరానికి వచ్చారు. అక్కడ జరిగిన సంఘటనలు తెలుసుకుని అక్కడే రోధిస్తూ కుప్పగొల్లి రోధిస్తున్నారు. చాలాసేపు దుఃఖించిన తర్వాత ఈ కళావతి తన భర్త యొక్క పాదకులు తీసుకుని ప్రాణత్యాగానికి నదిలో ప్రవేశిస్తుండగా ఆకాశ మార్గం ఒక మాట వచ్చింది. కళావతి ఇంటికి వెళ్ళి అపరాధ పూజలు చేసి తీర్థ ప్రసాదాలు స్వీకరించి వచ్చినట్లయితే నీ భర్త తిరిగి జన్మిస్తాడు, సుఖజీవనం చేస్తానని చెప్పగానే పరుగు ఇంటికి వెళ్ళి అపరాధ పూజలు చేసి తీర్థ ప్రసాదాలు స్వీకరించి మళ్ళీ నదీ తీరాన్ని ఎట్లయితే వెళ్తుందో మళ్ళీ నదీ తీరాన్ని వచ్చింది. ఎలాగైతే మునిగిపోయిన పడవ అల్లుడు ధనంతో సహా నీటిలో అట్లా తేలి ఉంది. అంటే అందరూ ఒక్కసారిగా దుఃఖాన్ని గమనించి సుఖ సంతోషాలతో ఉన్నారు. అటువంటి సంతోష సమయంలో కళావతి తండ్రి దగ్గర నాన్నగారు జరిగిందేదో పదవి చెప్పగానే అమ్మాయి పుట్టకన్నా శుభముహూర్తం కాదు కాబట్టి ఇక్కడే ఈ వ్రతం చేసుకుని స్వామివారికి అనుగ్రహాన్ని పొంది తీర్థ ప్రసాదాలు కనుగొని అక్కడే పూజా ద్రవ్యాలు తెప్పించుకొని అందరి సమక్షంలో వ్రతం చేసి తీర్థ ప్రసాదాలు స్వీకరించి వచ్చిన వారందరూ కూడా పెట్టి వారు కూడా భుజించి అక్కడి నుంచి ఇంటికి వెళ్ళి క్రమం తప్పకుండా ఈ సత్యనారాయణ స్వామి వ్రతం చేస్తూ చివరికి సార్వభౌమనే చక్రవర్తి అయ్యారు. చతురోధ్యాయ సమాప్త. శ్రీమద్ ప్రవాహ గోవింద.
పరీక్ష అయినా కొబ్బరికాయ కట్టుకోవటం అంటే పెళ్ళి అయితే కొత్త వస్తుంది కొబ్బరికాయ అది ఇప్పుడు చూసింది కొబ్బరికాయ కొట్టడం ఇప్పుడే ప్రారంభించింది కొట్టడం అక్షంతలు తీసుకోండి ఈ స్వర్గాల ఋషులందరూ కూడా ఇంకా ఎవరెవరు భక్తం చేశారని చెప్పి అడిగేసరికి ఋషులారా తుంగధ్వజుడు అనే రాజున్నాడు జితేంద్రుడు మరియు సత్యవాలి. ఆ రాజుగారికి 100 మంది సంతానం, రాజ్యంలో ప్రజలను కన్న తండ్రి వరే పరిపాలిస్తూ ఎవరికి ఎటువంటి కష్టం కలగకుండా స్వయంగా దగ్గరుండి చూసుకుంటున్నారు. అటువంటి రాజుగారు వేట నిమిత్తం అరణ్యంలోకి వెళ్ళి అనేక జంతువులన్నీ కూడా దించి వస్తున్న మార్గం మధ్యన కొంతమంది గోపాలకులు ఒక మట్టి కుండని కలసంగంలో చేసుకుని మారేడు చెట్టు కింద కూర్చుని సత్యనారాయణ స్వామి ఆచరిస్తున్నారు. ఈ రాజుగారు అది చూసి అక్కడికి వెళ్లకుండా కనీసం నమస్కారం చేయకుండా తన ఆశ్రమానికి వెళ్ళిపోయారు. ఈ గోపాలకులు ఎవరైనా మనిషి కనిపిస్తే వాళ్ళకి తీర్థ ప్రసాదాలు పెట్టి తిన్నామని చెప్పి చాలాసేపు చూశారు. రాజుగారు ఉన్నారు కదా అని చెప్పి రాజుగారి దగ్గర ఉంచి మళ్ళీ వీరందరూ కూడా ఆ పూజ చేసిన చోటు దగ్గరికి వెళ్ళి భక్తి శ్రద్ధలతో తీర్థ ప్రసాదాలు స్వీకరించారు. ఈ రాజుగారి తీర్థ ప్రసాదాలు స్వీకరించలేదు. ఆ రాత్రి స్వప్నంలో ఆ 100 మంది సంతానం కూడా మరణించినట్టుగాను రాజ్యం మీదకి పక్క రాజ్యం వాళ్ళ దండయాత్ర జరిగినట్టుగా కళ వచ్చింది. ఎందుకు ఎట్లా వచ్చిందని చెప్పి ఆలోచన చేసి తీర్థ ప్రసాదాలు స్వీకరించినది కాబట్టి స్వామివారు ఈ రూపంగా గుర్తు చేశారని చెప్పి అనుకుని తర్వాత పూజా ద్రవ్యాలు సమకూర్చుకుని అందరి సమక్షంలో ఈ వ్రతం చేసి సత్యనారాయణ స్వామి అనుగ్రహం వలన ఈ రాజ్యంలో ప్రజల చేత కూడా ఈ వ్రతం చేస్తూ సార్వభౌముడై చక్రవర్తి అయ్యాడు. ఎవరైతే బుద్ధిహీన కనుక వ్రతం చేస్తాడో తెలియగలవాడు అవుతాడు. దారిద్ర్యంతో బాధపడే వాళ్ళు కనుక వ్రతం చేసినట్టయితే ధనవంతులు అవుతారు. అట్లాగే సంసార బంధనాలతో కూడుకున్నవారు కనుక ఈ వ్రతం చేసినట్టయితే ఆ సంసార బంధనాల నుంచి విముక్తి కలుగుతుంది. ఈప్సిదంత ఫలం భక్త సత్యపరం మాయో ఎవరైతే కూడిన ఫలాన్ని స్వీకరిస్తారో వారందరూ కూడా అంత్యకాలంలో విష్ణు పురాణం చేరుకుంటారు. సత్యదేవుని, సత్యేశ్వరుని, సత్యనారాయణ పిలుస్తారు. నానా రూపధరో దేవ ఈ నామంతో పిలిచిన కానీ కలియుగంలో ఈ సనాతన వ్రతాన్ని ఎవరైతే ఆచరిస్తారో వారందరూ కూడా జ్ఞానతో అజ్ఞాన దృష్ట్యా తెలిసి తెలియ చేసిన పాపాల నుంచి విముక్తి కలిగి మోక్షాన్ని పొందుతారు. పంచమోధ్యాయ సమాప్త అయిపోయిందా? మీరేం చేసు వ్రతమా? పరిమళవస్త్ర పుష్పాక్షత పూజాం సమర్పయామి ధూపమాఘ్రాపయామి దేవందర్శయామి ధూపదీపానందరం స్థాపనీయం సమర్పయామి నైవేద్యం దదామి. ఓం భూర్భువస్సువః తత్సవితుర్వరేణ్యం భర్గో దేవస్య ధీమహి ధియో యో నః ప్రచోదయాత్. సత్యం దర్శయామి నీరాజనందర్శయామి నీరాజనానందరం శుద్ధాత్మనీయం సమర్పయామి నమస్కరోమి. శ్రీమద్రమారణ గోవింద హరే ఏడుకొండలవాడ వెంకటరమణ గోవింద గోవింద. ఓం 2 అక్షరాలు తీసుకోండి ఇద్దరు. అథైదం విష్ణవే జరుణ్యర్మవదే యజ్ఞో వై విష్ణు యజ్ఞయమాం తత్ప్రతిష్టతే స్తోత్రజోహాదే విష్ణవే స్వాహ యజ్ఞాయ స్వాహ పుష్పాయ స్వాహేతి నారాయణాయ విద్మహే వాసుదేవాయ ధీమహి విష్ణు ప్రచోదయాత్.
సమర్పయామి పాదయోః పాద్యం సమర్పయామి హస్తయోః సమర్పయామి ముఖే ఆత్మనీయం సమర్పయామి శుద్ధోదయస్నానం సమర్పయామి వస్త్రార్థం సమర్పయామి గోపీతార్థం అక్షరాం సమర్పయామి దివ్యశ్రీ పరిమళ చందనం సమర్పయామి दिव्यश्री परमल चंदनं समर्पयामि गंधस्योपरि अलंकरणार्थं समर्पयामि ओम केशवाय नमः गोविंदाय नमः विष्णुवे नमः मधुसूदनाय नमः त्रिविक्रमाय नमः वामनाय नमः श्रीधराय नमः ऋषिकेशाय नमः भाय नमः दामोदराय नमः संकष्टाय नमः वासुदेवाय नमः प्रद्युम्नाय नमः अनिरुद्धाय नमः बुद्धोत्तमाय नमः बुद्धोत्सवाय नमः कुंभाय नमः नमः हरे नमः श्रीकृष्णाय नमः श्रीकृष्णब्रह्मणे नमः परिमलवस्त्र पुष्पाक्षरपूजां समर्पयामि भगवान् दीपं दर्शयामि धूपदीपां सर्वभूतादिपल्लीं समर्पयामि अनित्यनित्यं ॐ भूर्भुवस्सुवः सर्वरेणं भर्गो देवश्री प्रचोदयात् सत्यं दर्पेण परिशुद्ध्यामि अमृतमस्तमृतमस्तरणमधि अल्वेनं का सत्तानि धर्मवेंकटेश्वर स्वामी देवता धर्मवर्णे भावामि पपूपसेत या वीर वस्त्रालु आनंदयर्पणजिति नीराजनं दर्शयामि नीराजनानन्दं स्थायमनियं समर्पयामि नमस्करोमि श्रीमद्रमाहर गोविन्द हरे तिरुवनलवार वेंकटरमण गोविन्द गोविन्द स्वगुरु हे समस्त देवता ब्राह्मण हरि हर गुरु चरण धनि धनुष्कुमो देव हरि नमोलेन श्री दोष निवृत्त्यर्थम तत्तो लग्न दोष निवारण द्वारा सर्वदा शुभ फल सिद्ध्यर्थम चंद्रग्रह देवता प्रीतये श्वेत तंडुल धान्य दानानि च करिष्ये महाविष्णु ब्राह्मण शोभाभ्यंतरम अक्षांतुल నుండి సత్యనారాయణుని దేవపురారమ్మ మనసార స్వామిని కొలచి హారతులీరమ్మ నోచిన వారికి నోచిన వరము చూసిన వారికి చూసిన ఫలము శ్రీ సత్యనారాయణుని దేవపురారమ్మ మనసార స్వామిని కొలచి హారతులీరమ్మ స్వామిని పూజించే చేతుల చేతులట ఆ మూర్తిని దర్శించే కన్నులట తన కథ వింటే ఎవ్వరికైనా జన్మ సత్యనారాయణుని సేవపురారమ్మ మనసార స్వామిని కొలిచి హారతులీరమ్మ దేవుడి కంటే